میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے انتہا لا تعداد ان گنت احسانات فرمائے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جملہ انعامات میں سے ایک بڑا انعام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید میرے اللہ کی وہ گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمائی ہے۔ اپنے بندوں سے کی گئی گفتگو کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ اور جو ذات بھی جب بھی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو کرنے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے کئی انداز اور کئی الفاظ استعمال کروں گا۔ کبھی میں کہوں گا میرے دوستو، کبھی کہوں گا میرے بزرگوں، کبھی کہوں گا میرے بھائیوں، کبھی کہتا ہوں سامعین، کبھی کہتا ہوں ناظرین۔ اب اگر میں نے دوستوں کہا وہ آپ ہیں، بزرگوں کہا وہ بھی آپ ہیں، بھائیوں کہا تو وہ بھی آپ ہیں، سامعین کہا وہ بھی آپ ہیں، ناظرین کہا وہ بھی آپ ہیں۔ اب ایک ہی مجلس میں ایک ہی بندہ گفتگو کے دوران کئی انداز اور کئی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو قرآن مجید میں اپنے عام بندوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، میرے اللہ کی گفتگو کرنے کے بھی کئی انداز ہیں۔ ان اندازوں میں سے اللہ کا ایک انداز یہ ہے کہ میرا اللہ جب اپنے عام بندوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالی خطاب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور بسا اوقات میرا اللہ جب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو اللہ کا انداز یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور بسا اوقات میرا اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں تو اللہ کا انداز یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، او میرے بندو۔ اب یا ایھا الناس اللہ فرمائے تو مخاطب ہم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اللہ فرمائے تو خطاب ہم سے ہے، اور یا عبادی میرا اللہ فرمائے تو یہ بھی خطاب ہم سے ہے۔ یہ اللہ کی گفتگو کرنے کے کئی انداز ہیں، جن انداز اور الفاظ کے ساتھ خالق کائنات اللہ نے اپنے عام بندوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جتنے انداز کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے، میرے اللہ کے تمام الفاظ و انداز میں سے سب سے بکھرا انداز، سب سے نرالا انداز، سب سے باریک و لطیف انداز، اور سب سے عقیدت اور محبت بھرا عجیب انداز میرے اللہ کا قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب میرا اللہ اپنے عام بندے سے گفتگو کرتے ہیں تو میرا اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے بات نہیں کرتا، بات تو اپنے عام بندوں سے ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان امام کائنات محمد عربی کی ذات کو سبب اور وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی گفتگو کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے کہ بات رب کی ہے، خطاب ہم سے ہے، الفاظ رب کے ہیں، خطاب ہم سے ہے، کلام رب کا ہے، خطاب ہم سے ہے، حکم رب کا ہے، خطاب ہم سے ہے، آرڈر رب کا ہے، خطاب ہم سے ہے، لیکن اللہ ڈائریکٹ اپنے عام بندے سے بات نہیں کرتا،
بغیر واسطے کے اللہ بات نہیں کرتا، بلکہ بات تو عام بندے سے ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے اور اپنے عام بندوں کے درمیان آمینہ کے لال محمد عربی کی ذات کو سبب اور وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں، میں 2-3 مثالیں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کامل توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، مشرکین مکہ کی ایک جماعت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئی۔ سارے مشرک تھے، آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے اور چند سوالات کرنے لگے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے آپ کے والد کا نام؟ آقا نے فرمایا عبداللہ۔ کہنے لگے دادا کا نام؟ آقا نے فرمایا عبد المطلب۔ کہنے لگے والدہ کا نام؟ آقا نے فرمایا آمینہ۔ کہنے لگے آپ کی نانی کا نام؟ آقا نے فرمایا برہ۔ کہنے لگے آپ کے نانا جی کا نام؟ آقا نے فرمایا وہب۔ کہنے لگے آپ کی ازواج؟ نبی نے فرمایا اس وقت ایک شادی تھی ختیجہ۔ کہا آپ کی اولاد؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت 5 بچے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے 5 بچے ہیں۔ کہنے لگے آپ کا خاندان کنبہ قبیلہ؟ نبی نے فرمایا میں ہاشمی ہوں اور میں قریشی ہوں۔ کہنے لگے رہتے کہاں پہ ہیں؟ نبی نے بتا دیا مکہ میں۔ اب حضور سے سارا کچھ پوچھا، سوال کر کے تھک گئے، ورنہ میرے اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے اگر وہ سوال کرتے جاتے قیامت آ سکتی تھی، میرا پاک محمد ان کو جواب دیتا جاتا۔ باب بلے شاہ نے کہا تھا علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو وہ عقل و شعور، فہم و فراست عطا کیا تھا جو کائنات کے علم میں نہیں آ سکتا، اور اللہ نے آمنہ کے لال کو وہ علم عطا کیا تھا جو کائنات کی کسی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اب انہوں نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا۔ سنیے گا، جب حضور سے سوال جواب سے فارغ ہوئے، ایک مشرک یہودی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میرا نام فلاں، میرے باپ کا نام فلاں، میرے دادا کا نام فلاں، میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ ساتھ والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اس کا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں، اس کے دادے کا نام فلاں، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے۔ اب حضور کا تعارف پوچھا، حسب نسب پوچھا، اپنا تعارف کرایا، اور کرانے کے بعد ان مشرکین میں سے ایک مشرک نے عجیب سوال داغا ذات رسالت پر۔ سوال سنیے گا، کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹے، آپ ہر وقت ہمیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک آپ کا حسب ہے، ایک ہمارا حسب ہے، آپ کے بھی والدین ہمارے بھی والدین، آپ کا بھی کنبہ قبیلہ ہمارا بھی کنبہ قبیلہ، لیکن ہر وقت آپ جس اللہ کی طرف ہمیں دعوت دیتے کہتے ہیں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، زندگی دے تو اللہ، موت دے تو اللہ، صحت دے تو اللہ، بیماری دے تو اللہ، زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ، اس اس کا مالک اللہ، نس نس کا مالک اللہ، صبح و شام کا مالک اللہ، بر و بحر کا مالک اللہ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ۔ اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، آپ ہر وقت جس اللہ کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ تیرے اللہ کا نام کیا ہے، ہمیں بتا تیرے اللہ کے باپ کا نام کیا ہے، ہمیں بتا تیرے اللہ کے دادے کا نام کیا ہے، ہمیں بتا تیرے اللہ کی شادیاں کتنی ہیں، ہمیں بتا تیرے اللہ کی بیویاں کتنی ہیں، ہمیں بتا تیرے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی ہیں، ہمیں بتا تیرے اللہ کا حسب اور نسب کیا
है, कौम कुंबा कबीला क्या है, वो रहता कहाँ है। अब ये सवाल एक मुशरिक ने ज़ाते रसूल से किया, पहले नबी से पूछा, फिर अपना बताया, फिर अल्लाह का तारुफ पूछ के कहा हमें अपने रब का तारुफ करा, तेरा अल्लाह है कौन, हसब नसब क्या है, आल औलाद क्या है। अब ये सवाल मुशरिक ने आमना के लाल से किया। एक जुमला कहता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा, सवाल ज़ाते रसूल से हो तो मेरा पैगंबर जवाब ना दे तो मेरे मोहम्मद की जगह पर अल्लाह खुद जवाब देता है। और अगर सवाल ज़ाते रसूल से हो और मेरा पैगंबर उस बात का जवाब ना दे तो अल्लाह मोहब्बत है, और अल्लाह मेरा नबी जवाब ना दे तो अल्लाह खुद जवाब देता है। और अगर मेरा पैगंबर किसी बात का खुद जवाब दे दे तो शान रिसालत ये है, मकाम रिसालत ये है, इज्जत रसूल ये है, मेरे पैगंबर का मकाम ये है। पैगंबर जवाब ना दे तो अल्लाह देता है, पैगंबर जवाब दे दे तो नबी को अल्लाह फरमाते हैं फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुई यूहा। अल्लाह फरमाते हैं ये आमना का लाल नहीं बोलता बल्कि मोहम्मद की जुबान पर मैं अल्लाह खुद बोलता हूँ। सुभान अल्लाह कहते हैं, आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो नारे नहीं लगेंगे। इतना मौका ही नहीं दो स्पीकर वाले को कि वो नारा लगाए सुभान अल्लाह कहते हो। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल कर, सुभान अल्लाह कहें भाई। आ गई हुजूर से पूछा, अल्लाह का तारीफ करा, मेरा नबी चुप। जब नबी चुप हो जाए तो अल्लाह नबी की जगह पे खुद बोलते हैं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जाकर कामना के लाल को इनका जवाब देकर अब जवाब का अंदाज समझिएगा और मेरे इस तमहीद को भी ज़हन में रखिएगा। अल्लाह का गुफ्तगू का अंदाज ये है, कभी अल्लाह डायरेक्ट बात नहीं करता, अल्लाह नबी की साथ को दरमियान में लाते हैं। अब सवाल ये था, अल्लाह कौन, अल्लाह का बाप कौन, अल्लाह का दादा परदादा कौन, उलमा मौजूद हैं। अगर अल्लाह डायरेक्ट जवाब देता तो अल्लाह यूं फरमाते, या अय्युहल मुशरिकून या अय्युहल काफिरून अनल्लाहु अहद, कोई काफिरों में अहद हो, मैं समद हूँ, मैं बेनियाज हूँ। अल्लाह ने यूं जवाब नहीं दिया बल्कि अल्लाह ने फरमाया, कुल आमना के लाल मैं तुझे जवाब देता हूँ, इनको तू जवाब दे। अल्लाह क्या जवाब देना है, फरमाया कुल इनको कह दे हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है, लम शलीद वो पैदा नहीं हुआ, लम यूलद उससे कोई पैदा नहीं होगा, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कायनात की कोई ज़ात उस अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकती। सवाल किया था अल्लाह कौन है, अल्लाह का बाप दादा कौन है, मेरे अल्लाह ने अजीब अंदाज इख्तियार करके कहा, आमना के लाल कुल इनको कह दे, अल्लाह इनको कह दे हुवल्लाहु अहद, वो अहद है, सानी कोई नहीं, अहद है, शरीक कोई नहीं, अहद है, दूसरा कोई नहीं, लम यलिद वो पैदा नहीं हुआ, वलम यूलद उससे कोई पैदा नहीं होगा, वो बेनियाज है, बाप से पाक है, बेटे से पाक है, बेटी से पाक है, माँ से पाक है, हसब से पाक है, नसब से पाक है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कायनात की कोई ज़ात अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकती। अंदाज ये था, कुल आमना के लाल सवाल इन्होंने किया, जवाब मेरा, हम्द मेरी, सना मेरी, तारीफ मेरी, बुजुर्गी मेरी, काल मेरा, कुरान मेरा, कलाम मेरा, लेकिन कुल आमना के लाल कलाम मेरा होगा, ज़बान मोहम्मद तेरी होगी। अल्लाह ने क्या कहा, ये कुल खाने वाला नहीं, कुरान वाला कुल है। क्या भाई, कुल। मौलवी तकरीर करके जाए ना तो लोग पूछते मौलवी का उन्वान क्या था, ये होता ना भी मौलवी का उन्वान क्या था। आपसे सुबह कोई पूछे कि अलीपुर का एक तालिब इल्म आया था, उसकी गुफ्तगू का उन्वान क्या था, तो कह देना कुल। क्या उन्वान था जी, कुल, आगे नहीं जाना, सिर्फ कुल। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे पैगंबर तू कह। सुभान अल्लाह, हालांकि कह कौन रहा है, अल्लाह। किसका कुरान, किसका जवाब, किसका, लेकिन अंदाज समझिए, कुल
آمنہ کے لال قرآن میرا ہے، زبان تیری ہے، الفاظ میرے ہیں، زبان تیری ہے، جواب میرا ہے، زبان تیری ہے، حمد میری ہے، زبان تیری ہے، ثنا میری ہے، زبان تیری ہے، دیا میں نے ہے، سنانا تو نے ہے، قرآن میرا ہے، زبان تیری ہے، کل آمنہ کے لال قرآن میرا ہوگا، زبان محمد تیری ہوگی۔ جا کے کہو، جا کے کہو سبحان اللہ۔ یہ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ سبحان اللہ بہت کہہ بات ہے۔ وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یار تقریریں تم کرو، پیسے تم لو، سبحان اللہ ہم کہیں پیسے تم لیتے ہو، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یار ہماری مجبوری یہ ہے، ایک بندے نے فون کیا، حال سنانے لگا، او آیا ہا، او گیا ہا، این تھیا، وہ دوسرا بندہ بالکل کان پہ موبائل لگا کر خاموشی سے سنتا رہا۔ یہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے سندا پئی، اس نے کہا سندا تا پیا تو سنا، آدھے سندا پئی چلو ہوں تا کر کھڑا کیا جی۔ وہ دو مہمان چلے جاتے تھے، آج کل تو یہ گپ شپ کا ماحول ختم ہو گیا۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، دور کا رشتہ دار ہے، 3-4 راتیں اس نے رہنا تھا، وہ صحن میں یا باہر دیرے میں بڑی بڑی چارپائیاں ڈال دی، درمیان میں حکا رکھ دیا۔ وہ ہمارے تہجی ہوتے تھے، وہ پہلے سو لیتے پھر کسی کو سونے نہ دیتے۔ اچھا اب وہ آنکھیں بند کر کے حال سنتے نا، تو میرا ابو جی کہتا سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ کہتا ہاں ہاں سن رہے ہیں، تو گل سنا، کہتا یار چل ہوں تا کرنا۔ تو یہ جو سبحان اللہ ہوتی ہے نا، یہ ہوں کی طرح ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دے جی۔ میرے بھائیوں دوسری بات سمجھیے گا، حضرت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا لگتے نہیں ہیں، لیکن حضور نے چچا کہا ضرور ہے، اس کا نام ہے ابو جہل۔ ابو جہل، اگلے دن ایک مولوی صاحب نے ابو جہل کے بارے میں ایک جملہ کہا جس کو میں نے دل پہ لکھ لیا۔ اس نے کہا ابو جہل اس کائنات کا سینئر ترین کافر تھا، اس کا کائنات کا سینئر ترین کافر تھا۔ چلو یہ جملہ کہا تو ساتھ میں نے اس جملے میں ایک بات کو ایڈ کر لیا۔ اس نے کہا ابو جہل اس کائنات کا سینئر ترین، اس امت کا سینئر ترین کافر تھا۔ میں نے کہا کاش ساتھ ضد لگا کے یہ بھی کہا جاتا کہ ابو جہل اس کائنات کا سینئر ترین کافر تھا اور ابو بکر اس امت کا سینئر ترین مومن تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ سینئر ترین کافر ہے، یہ سینئر ترین مومن ہے، وہ سینئر ترین منکر ہے اور یہ سینئر ترین ماننے والا، تو اس امت کا سینئر ترین کافر ابو جہل۔ میرا نبی اس کے پاس چل کے گئے اور جا کر ابو جہل کو دعوت دی۔ ابو جہل جی بھتریجا میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں۔ کہا کس چیز کی دعوت؟ نبی نے الفاظ کہے میں اللہ کی طرف تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل تھا بڑا چلا، چتر چتیرا تھا، حاضر جوابی اس میں بہت تھی۔ کہنے لگا کس اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ جو تیرا خالق میرا خالق، تیرا مالک میرا مالک، تیرا رازق۔ اور یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی الفاظ کہتے ہیں نا، نبی نے وہی الفاظ کہے میں اس اللہ کی طرف تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل کا جواب سنیے گا، کہنے لگے بھتیجے جس اللہ کی طرف تو مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے میں اس اللہ کو مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن تو جس اللہ کی طرف مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے میں جانوں اور میرا اللہ جانے، تو ہمارے درمیان میں نہ آ۔ پھنسا دیا نا میرے نبی کو۔ یہ مثال سمجھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے اسی شاہ جمال کے علاقے میں اگر الیکشن کے دنوں میں میں وہاں سے گاڑی کھینچوں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں کہ جی آپ نے ووٹ فلاں سردار صاحب کو یا خان صاحب کو کینڈیڈیٹ کو دینا ہے، میں ایک بابے جی سے کہوں رانا یوسف صاحب سے، میں کہوں رانا صاحب جی آپ نے ووٹ فلاں کو دینا ہے، آگے مجھے رانا صاحب کہے مولوی جی جس بندے کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہو وہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ہمارا آپس میں تعلق ہے، آنا جانا ہے، کل وہ میرے ڈیرے پہ آیا تھا میں اس کے ڈیرے پہ جاتا ہوں، ہمارا آپس میں محبت کا تعلق ہے، مولوی صاحب چائے پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، ووٹ دوں گا اسی کو جس کے لیے تو مانگنے آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میں جانوں اور کینڈیڈیٹ جانے، تو ہمارے درمیان میں ماما نہ بن، تو ہمارے درمیان میں
मामा ना बन। अब उसने बोर्ड तो दे दिया, मुझे दरमियान से निकाल दिया। अबू जहल ने यही अंदाज इख्तियार किया। तेरे पैगंबर ने फरमाया मैं तुझे अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए आया हूँ। अबू जहल के आगे अंदाज ये था कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे मेरे भतीजे, जिस अल्लाह की तरफ तू दावत देने के लिए आया है, मैं अल्लाह को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ। मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू तो पैदा करने वाला जाने, तू हमारे दरमियान में ना। जब उसने ये जुमले कहे मेरा पैगंबर चुप हो गया। अल्लाह को मेरे पैगंबर की ये परेशानी और ये चुप साथ बर्दाश्त न हुई। फौरन फर्शों से अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर कुरान की आयत नाज़िल करके कहा था, कुल आमना के लाल इस अबू जहल को कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अबू जहल अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, पहले मुस्तफा के दामन पे आना पड़ेगा, तेरे रसूल पे हाजिरी देनी पड़ेगी। युहब्बुकुमुल्लाह, नबी को छोड़ के आएगा मैं अल्लाह बात नहीं करूंगा, नबी के वास्ते से ऐसा युहब्बुकुमुल्लाह, तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं अल्लाह गुलाम रसूल से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर भी कुल सुभान क्या कुल क्या कुल डायरेक्ट अबू जहल को नहीं कहा कुल, आका तू क्या, हालांकि क्या काम रहा है, कुरान किसने उतारा, कलाम किसका था, डायरेक्ट नहीं, कुल। अच्छा, दो तबके हमें बड़ा परेशान करते हैं। एक तबका कहते हैं वसीला मानते नहीं, और दूसरा तबका कहता है ये मानते क्यों है। हम दरमियान में फंसे खड़े हैं, दोनों को जवाब देना पड़ता है। एक कहते हैं वसीला मानते नहीं, ये वसीले के मुनकर हैं, और दूसरा कहते हैं वसीला मानते क्यों है कहां। दोनों का जवाब है कुल। वाह, दोनों का जवाब है कुल। जो कहते हैं मानते नहीं, हम जब भी कुरान में पढ़े कुल तो मान लिया, जब भी हमने कहा कुल तो मान लिया, और जो कहते हैं कि मानते क्यों हैं, उनके लिए भी जवाब है कुल। मेरे भाई, अल्लाह डायरेक्ट जवाब दे सकता था, लेकिन पूरे कुरान में जहां पर भी कुल आए, समझिए मेरे पैगंबर को अल्लाह ने वसीला बना लिया। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। पूरे कुरान मजीद में जहां पर लफ्ज़ कुल आए, समझिएगा अल्लाह कहना ये चाहते हैं, आमना के लाल कयामत की सुबह तक कुरान मेरा होगा, ज़बान मोहम्मद तेरी होगी। मैं तकरीर के दरमियान में जब भी शेर पढ़ूं तो भूलता हूं, जब भी पढ़ूं। अब पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह करे भूलूं ना। मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है अहले नजर के उस कबीले से, मेरा ताल्लुक है अहले नजर के उस कबीले से जिन्होंने अल्लाह को है पहचाना मोहम्मद के वसीले से। मेरा ताल्लुक उन अकाबरीन उलमाए दावत के साथ है जिन्होंने कभी आमना के लाल के वसीले का इनकार। हम तो कहते हैं कुरान मोहम्मद का सदका, दिल मोहम्मद। चलिए, एक आज के जमाने में भी उस्ताद जी वो पलाने कह लें या वो मुलम्मा साजी कह लें, बड़ी चलती है, उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। एक यहूदी और मुसलमान इकट्ठे हो गए। यहूदी ने मुसलमान को कहा तो किसका कलमा पढ़ता है, क्या लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान ने कहा ठीक है, मैं तो मोहम्मद का कलमा, तू क्या लगा, मैं मूसा का। यहूदी क्या लगा मुसलमान को, तू मूसा को मानता है। हम तो सबको मानते हैं ना, सबको मानते हैं ना, मानते सबको हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम मिक्स अचार नहीं बनाते।
खुदा को खुदा मानते हैं, मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा मानते हैं, नबी को नबी मानते, अली को अली मानते, वली को वली मानते हैं। हम मिक्स अचार इस तरह नहीं बनाते कि वली को अली बना दे, अली को नबी बना दे, नबी को खुदा बना दे। ना भाई, हमसे मिक्स अचार नहीं होता। हम कहते हैं वली वली है, अली अली है, नबी नबी है, खुदा खुदा है। अली जैसा अली कोई नहीं, नबी जैसा नबी कोई नहीं, कयामत तक खुदा का शरीक भी कोई नहीं। हम मिक्स अचार नहीं बनाते। मुसलमान कहने लगा मैं तो मानता हूं मूसा को। आगे यहूदी कहने लगा मैं तो नहीं मानता, मैं तो तेरे नबी को नहीं मानता। सुनिएगा, कहने लगा मोहम्मद पे तेरा भी इत्तेफाक मेरा भी इत्तेफाक, झगड़ा खत्म। मूसा पे तेरा भी इत्तेफाक मेरा भी इत्तेफाक। मोहम्मद को तू तो मानता, वो मैं नहीं मानता, झगड़ा हो गया। लिहाजा जिस पे तेरा और मेरा इत्तेफाक है उसको ले लेते हैं, जिस पे झगड़ा पड़ता है छोड़ देते हैं। अपने नबी को छोड़ दे, क्यों झगड़ा पड़े? मूसा को तू भी मान, मैं भी मानू, तेरा नबी मेरा नबी, जिस नबी पे झगड़ा पड़ता है छोड़ देते हैं। मुसलमान को यहां लगी, मुसलमान सीधा होके कहने लगा क्या कहा? उसने कहा तू मूसा को मानता नहीं। मुसलमान के अंदर केड़ा मूसा, केड़ा मूसा? उसने कहा वो जो बनी इसराइल में मूसा आया था। मुसलमान के अंदर केड़ा? उसने कहा भाई वो मूसा जो बनी इसराइल में आया था। मुसलमान कहता केड़ा? कहता भाई वो मूसा जिसकी कौम पे अल्लाह ने मनो सलवा उतारे। मुसलमान कहता है केड़ा मूसा? उसने कहा भाई वो मूसा जिसको माँ ने लकड़ी के संदूक में डाला था और वो तैरा था, आसिया ने देखा था, वो किया था, वो किया था, जो फिरौन के दरबार में पला था, वो मूसा। मुसलमान कहता है केड़ा, केड़ा मूसा? उसने कहा भाई वो मूसा जो फिरौन के मुकाबले में आया था, निकला था, पीछे आगे मौजें पीछे फौजें, और वो क्रॉस कर गया और फिरौन तबाह हो गया, वही मूसा। मुसलमान कहते केड़ा, केड़ा मूसा? जब उसने ज्यादा यहूदी को रगड़े दिए ना, यहूदी कहने लगा अजीब बंदा है, अभी तो तू मूसा मूसा कर रहा था, मूसा को मान रहा था, अब तो कहता है केड़ा मूसा थे, केड़ा मूसा थे, केड़ा मूसा? मुसलमान कहते भाई मैं मूसा को तो मानता हूं, लेकिन उस मूसा को मानता हूं जिसके नबी की खबर होने, जिसके नबी होने की खबर मुझे सच्चे मोहम्मद ने दी थी। अगर मेरा नबी ना बताता कि मूसा कौन है, मेरा नबी ना बताता ईसा कौन है, याद रखिएगा 1.25 लाख नबियों पर ईमान मुस्तफा का सदका है। किताबें आसमान से उतरी है, नबी ने बताया है। पैगंबर कितने थे, नबी ने बताया है। रसूल कितने हैं, नबी ने बताया है। याद रखिएगा हमें नबियों का तारा भी तेरे मुस्तफा से मिला। पढ़ के कहता हूं हमें खुदा मिला है तो मुस्तफा के दरवाजे से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी न होता हमें खुदा ना मिलता। आजकल पे यही प्लानिंग चल रही है। किसको मानते हो? अबू बकर को, तू अली को, तू भी अली को मानता है? मानता हूं। अली को ले ले, अबू बकर को छोड़ दे, क्योंकि झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, यही चल रहा है। उसको बयान करो जिस पे झगड़ा नहीं। भाई बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम उस अली को मानते हैं जिसने 2 साल हाथ बांध कर नबी के मुसल्ले के वारिस अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। मानते सबको हैं। तो कुरान मजीद में कुल मेरे पैगंबर तू कह दे। अब चलिए एक बात कहता हूं, इख्तिताम की जाने बुलाता हूं। कुल तू कह। नमाज का हुक्म कुरान मजीद में उलमा से सुना है 700 जगहों पे, ऐसे है ना, 700 जगहों पे कमोबेश नमाज का हुक्म है। क्या दूं? इतना खामोश क्यों बैठे? सुभान अल्लाह का एक बात बड़ी अजीब ज़हन में, सुभान अल्लाह। 700 जगह कमोबेश अल्लाह कहता है नमाज 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 नमाजी नमाज नमाजी नमाज। कुरान में ना, और कुरान खोलो, कुरान से पूछो, कुरान ये बता कितनी पढ़े? चुप। अच्छा कुरान नाम बता, चुप। अच्छा कुरान रकातें बता, फजर में कितनी, जोहर असर मगरिब इशा में कितनी पढ़े? कुरान चुप।
अच्छा कुरान चलो नहीं बताया ना, ये तो बता मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गया, हाथ उठाऊं कैसे, बांधूं कैसे, कहां बांधूं, कुरान चुप। अच्छा कुरान ये बता अलहम्द कैसे पढ़ूं, चुप। तावुस तस्मिया कैसे पढ़ूं, कुरान चुप। सूरत कैसे मिलाऊं, कुरान चुप। रकू में जाऊं कैसे, कुरान चुप। नजरें रखूं कैसे, कुरान चुप। घुटनों को पकड़ूं कैसे, कुरान चुप। रकू की तस्बीह का, कुरान चुप। खड़ा हूं कैसे, कुरान चुप। सजदे में जाऊं, कुरान चुप। सजदे से उठूं कैसे, कुरान चुप। अत्तहियात पढ़ूं कैसे, कुरान चुप। रब्बी जालनी दरूद किवें पढ़ूं, कुरान चुप है। अच्छा कुरान चल ये तो बता दे सलाम कैसे फेरूं, कुरान चुप है। अल्लाह 700 जगहों पे तूने नमाज 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 का आर्डर दिया। अल्लाह नमाज की तादाद बता, नमाज के नाम बता, नमाज की रकातें बता, नमाज की तरतीब अल्लाह ये तो बता दे। अल्लाह ने एक जवाब दिया कि आपके लोगों कयामत की सुबह तक नमाज का हुक्म मेरा चलेगा, तरीका मोहम्मद मुस्तफा का चलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हुक्म देते हैं, तरीका हुक्म खुदा का चलता है, तरीका मोहम्मद मुस्तफा का चलता है। नमाज खुदा की, तरीका मुस्तफा का। ज़कात खुदा की, तरीका मुस्तफा का। हज खुदा का, तरीका मुस्तफा का। तवाफ खुदा का, तरीका मुस्तफा का। खैरात खुदा की, तरीका मुस्तफा का। रकू खुदा का, तरीका मुस्तफा का। सजदा खुदा का, तरीका मुस्तफा का। हम्द खुदा की, तरीका मुस्तफा का। सना खुदा की, तरीका मुस्तफा का। तौहीद खुदा की, तरीका मुस्तफा का। और जो है इबादत खुदा की, तरीका मुस्तफा का। कयामत की सुबह तक जब तक जमीन और आसमान का वजूद बाकी है, हुक्म खुदा का चलता रहेगा, तरीका मोहम्मद मुस्तफा का चलता रहेगा। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक बात और सुन लो इसी से मिली जुली। नमाज क्या भाई, नमाज क्या भाई, नमाज। वो मैं छोटा उसमें पढ़ता था, तालिब इल्म था। मैं जुमरात को गया तो मेरे अब्बू जी कहने लगे और ये मुहाजिरों के लहजे बड़े सख्त होते हैं, ये प्यार में भी बोले तो यूं लगता है कि झगड़ा कर रहे। और मैं कहा जी अब्बू जी। कहने लगे नमाजी की कितनी किस्में। मैंने कहा अब्बू मैं तो तालिब इल्म हूं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, फौत हो गए। कहने लगे कितनी किस्में। मैंने कहा अब्बू जी मुझे तो नहीं आती। कहने लगे 3 किस्में। कितनी? 8 के 8 के 360 के। 8 के नमाजी 8 के नमाजी 360। मैं क्या अब्बू समझा नहीं। क्या लगा पुत्र जो हो 5 वक्त का नमाजी ये है 8 का नमाजी, और जो जुमा 8वें दिन मस्जिद में है ये है 8 का नमाजी, और जो साल के बाद ईद पढ़ने के लिए है ये 300। पिछले रबीउल अव्वल में मैं जान पड़ गया, अब्बू किसी बात को नकल किया तो मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुझे तकरीर के बाद कहने लगे मौलाना आपके अब्बू भूल गए नमाजी की 3 नहीं 4 किस्में। मैंने कहा चौथी कैसे? कहने लगे खाट के नमाजी। खाट के नमाजी। मैंने कहा वो किसको कहते हैं? कहते जो सिर्फ इलाके वालों के जनाजे पढ़ता हो बस, खटड़े कनुए ना, खाट खटड़े कनुए। तो नमाज सुनिएगा, अल्लाह नमाज कैसे पढ़े कहा नबी बताएगा। मुफ्ती साहब उस्ताद जी मौलाना बिलाल साहब बाकी दीगर उलमा मुफ्ती फैसल साहब, अल्लाह नमाज कैसे पढ़े का नबी बताएगा। आका कैसे पढ़े तू बता दे, अल्लाह ने भेजा कैसे पढ़े। सुनिएगा नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी, समिअतुमूनी नहीं, सल्लू नमाज वैसे पढ़ो कमा रअयतुमूनी, जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, सुना नहीं। कि उस्ताद जी की मस्जिद में गया हूं, जाकर नमाज का तरीका सुन लिया, नबी कैसे पढ़ते थे, नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ओ जी फंस गए। अल्लाह कहता है नमाज पढ़, पूछा तरीका क्या का, नबी बताएगा। नबी ने कहा नमाज पढ़ तरीका का जैसे मुझे देखा है। अल्लाह के नबी हमने तो नहीं देखा, हमने तो हमें क्या पता आपका रकू सजदा इबादत आपका वुजू, आप आते कैसे थे, पढ़ते कैसे थे, रकू कैसे करते थे, सजदा कैसे करते थे। आका हमने तो आपको नहीं देखा। शाहजमाल के मुसलमानों मेरी इस मेहनत के जुमले पे मुझे दाद सुभान अल्लाह की जरूर दीजिएगा। आका नमाज कैसे पढ़ेगा जैसे मुझे देखा है। अल्लाह के नबी हमने तो आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। साथ अबू बकर बैठा था, कहने लगा मेरे दरवाजे पे आ, मैंने मोहम्मद को नमाज पढ़ते हुए खुद देखा है।
लुबे लबाब क्या निकला, इसका मक्खन क्या निकला। सुनिएगा, खुदा को पाना है मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा। मुस्तफा को पाना है सहाबा अबू बकर के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुस्तफा के बगैर खुदा नहीं मिलता और अबू बकर के बगैर इनको छोड़ोगे नबी नहीं मिलेगा, नबी को छोड़ोगे खुदा नहीं मिलेगा। आपके दामन में करोड़ों मर्तबा मुबारकबाद डालना चाहता हूँ। हम खुदा को भी मानते हैं, मुस्तफा को भी मानते हैं, मुसल्ले के वारिस अबू बकर को भी मानते हैं। जिससे बेटी ले ली उसको भी मानते हैं, जिसको बेटी दे दी उसको भी। हमारी डिक्शनरी में, हमारे अकीदे में, हमारी अकीदत में, हमारी मोहब्बत में, हमारी तारीख में, हमारे नजरिए में किसी का इनकार नहीं। हम अबू बकर के भी गुलाम हैं और हम अली के भी गुलाम। बोलिएगा, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। अबू बकर के भी गुलाम है, अली के भी। एक बात कह दूं, सुभान अल्लाह, वो सरे के चादन 50 अगो तो आखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 50 अगो तो आखा। राणा साहब कह दूं, गारंटी एतमाद है जी। एक कूफी उमर के बेटे अब्दुल्ला के पास आया मस्जिद नबवी में वाक़या करबला के बाद, और आकर कहने लगा, उमर के बेटे अब्दुल्ला जी, मैं कोफा से आया हूँ, कोफा में मुनाफिकत बहुत है, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता कि मैं कोफा के मजमे में जाऊं, पूछूं ना, बोलूं ना, सवाल ना, जवाब ना, मुनाजरा ना, मुजादला ना, मुबासा ना, कुछ भी ना करूं। कोई ऐसा नुस्खा, टीका, इंजेक्शन, कोई ऐसी चीज बता मैं मजमे के सामने नाम जो लूं उनके माथे से पता चल जाए कि ये मोमिन बैठे हैं, ये मुनाफिक बैठे हैं। सवाल और जवाब नहीं। कहां से पता चले? कहां से पता चले? माथे से पता चले कि ये मोमिनों का मजमा है या मुनाफिकों का मजमा है। उमर का बेटा अब्दुल्ला मस्जिद नबवी मदीना तैयबा, जवाबन फरमाया, बेटा फिर घबराता क्यों है? जा, अगर मजमा सामने है, सवाल नहीं करना चाहता, जवाब नहीं लेना चाहता, आवाज नहीं निकलवाना चाहता, मुनाजरा और मुबैसा नहीं करवाना चाहता, माथे से पहचान करना चाहता है कि ये मोमिनों का माथा है या मुनाफिकों का माथा है, तो फिर जाकर मजमे के सामने मेरे चचा अली का जिक्र शुरू कर देना। अली का जिक्र सुनकर माथे पे फट पड़े तो मुनाफिक होगा, सीने पे ठंड पड़े तो पक्का मोमिन होगा। अब मैं अली कहता हूँ, आपकी सुभान अल्लाह बता देगी कौन बैठे हैं। यारो अली, सुभान अल्लाह, यारो अली, ओ यारो अली, ओ यारो अली, यारो अली। सुभान अल्लाह। दूसरा नुस्खा भी ले लो। मालिक बिन अनस मशहूर फिका हनफी के इमाम है, फिका मालिकी के इमाम है। उनके पास एक बंदा आया और आकर कहने लगा, मौलाना एक नुस्खा ही दे दे। कहा जी कौन सा? कहने लगे, मजमा सामने हो, सवालो जवाब ना करना हो, ये पता चलाना चाहते हैं काफिर बैठे या मुसलमान बैठे। काफिर बैठे या मोमिन मुनाफिक का तो मसला हल हो गया। सिर्फ ये बता दे कि काफिर बैठे या मुसलमान बैठे, को नुस्खा बता दे। मालिक बिन अनस ने कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मजमा सामने हो, माथे से पहचान करना चाहता है, मुसलमान बैठे या काफिर बैठे, लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं, जाकर मजमे के सामने नबी के ससुर, नबी के यार, नबी के मुसल्ले के वारिस अबू बकर का जिक्र शुरू कर देना। जिक्र सिद्दीक सुन के माथे पे फट पड़े तो काफ काफ होगा, सीने पे ठंड पड़े तो पक्का मुसलमान होगा। अब मैं कहता हूँ अबू बकर, आपकी सुभान अल्लाह बता देगी कौन बैठे? अबू बकर, सारा अबू बकर, अबू बकर। वो कोरोना हुई थी ना तो टेस्ट करते थे, आओ हमसे टेस्ट ले, जहां पे चाहो हमें इंजेक्शन लगा के देखो, हमारे सामने अली करोगे तो वाह वाह कहेंगे, अबू बकर कहोगे तो वाह वाह करेंगे। नामे अबू बकर लोगे तो सीने में ठंड पड़ती है, नामे अली लोगे तो सीने में ठंड पड़ेगी। हम किसी पे सड़ने जलने वाले नहीं, सड़ते जलते क्यों नहीं। आखिरी हदीस सुनिए, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। ये
ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر علی کو ملنے آئے۔ مولانا بلال صاحب یہ حدیث سن کے جائیے گا، کام آئے گی۔ ابو بکر کو، حضرت ابو بکر علی کو ملنے گئے تو حضرت علی کو دیکھ کر ابو بکر ہنس پڑے۔ جس کو ابو بکر کا ہنسنا پسند ہو وہ ہنس کے سبحان اللہ کہے۔ صدیق اکبر ہنس پڑے علی کو دیکھ کر۔ جب علی کو دیکھ کر ابو بکر مسکرائے تو علی نے پوچھا یار ابو بکر مجھے دیکھ کے ہنستا کیوں ہے؟ کیوں ہنسا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا علی تیرے چہرے کو دیکھ کر ہنسا اس لیے جب تجھے دیکھا تو مجھے آمنہ کے لال کا فرمان یاد آیا، نبی نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن میرا علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ میرا علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، تیرے چہرے کو دیکھا تو مسکرا پڑا۔ علی بھی چپ ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تو علی ابو بکر کو دیکھ کے ہنس پڑے۔ علی ابو بکر کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ اب باری پوچھنے کی کس کی تھی؟ ابو بکر کی۔ ابو بکر نے پوچھا یار علی تو مجھے دیکھ کر کیوں ہنسا؟ تو سیدنا علی نے ابو بکر کو جواباً کہا تھا ابو بکر تجھے دیکھ کر ہنسا اس لیے ہوں کہ مجھے میرے آقا کا پورا فرمان ذہن میں آ گیا۔ ابو بکر نے پوچھا وہ کیا؟ تو حضرت علی نے کہا تھا ابو بکر جب تیرے چہرے کو دیکھا آمنہ کے لال کا فرمان یاد آیا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی تو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، اے علی تو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ شاہ جمال کے غیور سنی مسلمان بھائیوں جاگیے گا۔ علی نے کہا ابو بکر مجھے حدیث یاد آئی ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا اے علی تو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، لیکن اے علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں میرے یار ابو بکر کی محبت موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں۔ قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ علی سے لیں گے، دل کی تختی پہ لکھا ہوا ابو بکر دکھائیں گے، ٹکٹ علی سے لیں گے اور اپنے پورے جسم کے ایک ایک خون کے قطرے میں صدیق کی محبت کو دوڑتا ہوا دکھائیں گے۔ میرے ایک ہاتھ میں صدیق کی عزت کا جھنڈا ہے، میرے دوسرے ہاتھ میں علی کی عزت کا جھنڈا ہے۔ میں علی بھی کرتا ہوں، میں صدیق بھی کرتا ہوں۔ نبی کا یار ہے، میرا امام ہے، پیغمبر کا سسر ہے، میرا امام ہے، پیغمبر کا داماد ہے، میرا امام ہے، نبی کا صحابی ہے، میرا امام ہے، نبی کا اہل بیت ہے، میرا امام ہے۔ یاد رکھیے گا جو پیغمبر کے غلام ہو گئے قیامت تک کے لیے انسانیت کے امام ہو گئے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام میں گر تو بڑھتا ہے، ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کو گھبرائے نہ، تبدیلی آنے والی ہے۔ وہ 5-6 سال پہلے میں نے تقریر کرتے استاد جی یہ شعر ایسے ہی پڑھ دیے، بزرگ بیٹھے تھے، میں نے کہا دل سے کو گھبرائے نہ تبدیلی آنے والی، وہ ایسی آئی، ہاتھ جوڑ جوڑ کے نکالی۔ دل سے کو گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آنکھوں نے شعلوں کی ادائیں کہہ لی ہیں، یہ قید و قبض بے گان رکے، ظالم بدلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، یہ جتنا ہم کو کچلیں گے ہم اتنا اچھلنے والے ہیں۔ پیپلیاں کی جامع مسجد، چھوٹا سا قد، چھوٹی سی جسامت، ایک جھنگ کی سرزمین پر پیپلیاں کی جامع مسجد کے منبر اور محراب پر ایک خطیب آیا تھا جس نے عظمت صحابہ اور عزت امی عائشہ کا نعرہ اس انداز میں لگایا تھا۔ 30 سال گزر جانے کے باوجود اس مرد کلندر کا نعرہ آج بھی گونج رہا ہے۔ وہ چھوٹے قد والا
जिस्म वाला वो बेबरिया की जामिया मस्जिद का खतीब अपने तकरीर के आखिर में कहा करता था, फराफिल्लाह की तह में पका का रास मुस्मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।